अस्सलाम वालेकुम जी, की हाल चाल ने सारे दोस्तों दे? ठीक ठाक हो, खैर खैरियत दे नाल हो? आ जाओ सारे दोस्त, आ जाओ बिस्मिल्ला। अज बड़े गुर दियां गल्लां होणगियां। शौक वालेकुम सलाम जी सारे दोस्तों नूं। 75 जी दोस्तों, इनू ट्रांसमिशन नूं एक दफ़ा शेयर कर लो ते हर दोस्त एक एक दफ़ा इनू अपनी तरफ शेयर कर लेगा। वॉचिंग व्यूज़ भी वध जाएंगे और फ़ायदा भी हो जाएगा सारे दोस्तों का। वालेकुम सलाम जी, जितने भी दोस्त हैलो हाय सलाम भेजते सब नूं वालेकुम सलाम। तो गुजारिश है इन्हू एक दफ़ा शेयर कर लो ताकि जो शेयर हो जाए फिर ज़रा गपशप का मज़ा भी आएगा। अज मैं राणा साहब को आया सी ते मैं क्या जी सामने मेरे कोई पेस्ट जी बनाई सी उन्होंने। मैं क्या है कि उन्होंने क्या कुछ है चीज़ ऐसी है कि अगर कबूतरों को दईए तो ये कबूतर ता तो बच जाते हैं, मतलब इस तरह। मैं क्या सारे दोस्तों का भला करिए। अजकल गर्मी का मौसम है, हर बंदे ने जोड़े वाले कबूतर रखे ने और छोटे मोटे बंदा जड़ा वो शामिल होया है। तो चलो ये नेकी का काम समझ के असी अज सारे दोस्तों मतलब दोस्तों की रहनुमाई कर रहे हैं। तो मकसद ये कोई नंबर बनाना नहीं है और दूजे नंबर तो मकसद ये कोई अपनी रेटिंग बढ़ाना नहीं, सिर्फ और सिर्फ शौक के हवाले ना एक खिदमत है। तो अगर किसी को फ़ायदा हो तो दुआ ज़रूर कर दे। तो अक्सर औकात दोस्त मेरे नाल गिला करते कि जैन भाई तुसी सानू फेसबुक तो ब्लॉक कर दिता, तो फेसबुक तो सानू क्यों ब्लॉक करता, ये वो फलां टमका। तो मैं सारे दोस्तों को एक छोटी जी गुजारिश पेश करनी चाहवागा। मैं इस गल दे उत्ते बिल्कुल खुश नहीं कि मैं अपने फैनस नू, अपने प्यार करने वाले मुहब्बत करने वाले दोस्तों को ब्लॉक करा या अनफ्रेंड करा या मतलब उन्होंने कमेंट्स डिलीट करा। तुसी अपने आप नू मेरी जगह के उपर रख के सोचो। जिस तरह सारे दोस्तों को पता साडा रोज़गार है, साडा काम है, शौक के हवाले ना जाना आना करना दिखना। इख्तलाफात तो हर जगह तो तुसी मस्जिद च वड़ जाओ, उत्थे भी तुहानू मौलवियां दे बहुत इंतजामिया के आपस इख्तलाफ तुहानू नज़र आएंगे। हालांकि अल्लाह पाक का घर है। तो मेरी तो यकीन करो कोशिश ये है, ਜਦੋਂ ਦਾ मैं लाइव आ रहा मेरी कोशिश ये है, मेरी सारी वीडियोज़ खोल के देख लो, मेरी सारी की सारी गल शौक के उपर है। तो हुण फैसलाबाद दे विच जिस तरह सारे दोस्तों को पता कि ग्रुपों के पार्टीशनस हो चुकियां ने और इख्तलाफात जिहड़े ने वो सारे दोस्त एक दूसरे ने कर रहे हैं। तो दूसरे नंबर के उपर मैं बड़ा वैसे जिहड़ा ना अपसैट होना जिस वक्त कोई बंदा थले मेरी पोस्ट के नीचे आके कोई गलत कमेंट करता। तो मैं गुजारिश सारिਆਂ ਨੂੰ ਇਹ करांगा। पहली तो मैं एक गल जिस वे अपने बजुर्गों ने की थी कि इस तरह हो रहा है, दोस्त में इस तरह वालद साहब ने शेयर की गल क्या कमेंट्स कर रहे लोग। तो मेरे वालद साहब ने मैंने बड़ी खूबसूरत गल कही। उन्होंने कहा बेटा कि दुनिया तो ऐसी है जिन्हों दे मुहब्बत और जिन्हों के प्यार दे विच अल्लाह ताला की ज़ात ने दुनिया बनाई सी, साडे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इन्हां दुनियादार दुनिया के जिहड़े लोग ने इन्होंने तो उन्होंने भी पत्थर मारे सी जिहड़े रहमत लिल आलमीन सी। तो तुसी ये दुनिया के उत्ते पूरा नहीं उतर सकते या तुसी ये दुनिया के वास्ते मुकम्मल अच्छा नहीं हो सकते।
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਔਰ ਅੱਛਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਬਿਹਤਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਟੁਰੇ ਜਾਓ। ਲੋਕ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰੇਗੀ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਹੌਸਲਾ ਫਿਰ ਵੱਧ ਗਿਆ ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਮੇਰੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਗਰੁੱਪ ਬੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮੇਰੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰੋ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਕਹੋ। ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਕ ਵੀਐਨ ਹੋਰ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਸ ਵਕਤ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਤਨਕੀਦੀ ਇਖਤਲਾਫੀ ਬਿਆਨ ਦੇਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇੰਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਲਾਈਵ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਲਾਮ ਦੁਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਵ ਪੁੱਛਦਿਆ ਕਰਾਂਗਾ ਜੀ ਕਿ ਉਸਤਾਦ ਹੋਣਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਜੀ ਕਿ ਹਲਫਨ ਇਮਾਨਨ ਕੁਰਾਨਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਜੈਸ਼ਨ, ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਦਿਓ ਜਾਂ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੁਰਾ ਸੋਚੋ ਜਾਂ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਲਈ ਬੁਰਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੱਚਾਈ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹਲਫਨ ਪਹਿਲੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਆ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਕੋਈ ਵਿੱਚ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਗਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚੇ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮੇਰੀ ਇਹ ਨੇਚਰ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਮੇਰੀ ਇਹ ਤਰਬੀਅਤ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਕਹਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਕਹਾਵਾਂ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਮੇਰਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਬਣੇਗਾ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹਨੂੰ ਬੁਰਾ ਕਹਿਣਾ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬੁਰਾ ਕਹਾਂਗਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਬੁਰਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੱਚ ਹੈ ਜਾਂ ਗਲਤ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਇਹਨੇ ਕੰਨ ਪਿੱਛੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਇਹਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਬਹਰਹਾਲ ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਜੋ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੜਾਉਣਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਅਗਰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਜਬੂਰ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮੈਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਅੱਗੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪੂਰੇ ਵਸੂਖ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਸੂਲ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਨੀਅਤ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬੁਰੀ ਨਹੀਂ ਔਰ ਮੈਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਔਰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਬਦਲਾ ਇੰਜ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸਤ ਮੇਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਟਿਪਸ ਤੋਂ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰੇ ਦੇ ਇੱਕ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਹੋਣਗੇ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਨਹੀਂ ਜ਼ੈਨ ਭਾਈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰੀਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰੀਦਾ, ਉਸ ਵਾਲੇ ਬੰਦ ਰਹਿਣ ਦਿਓ 2 ਮਿੰਟ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈਂਪੀਅਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਿਰਫ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਆ ਜਾਏ ਜਦੋਂ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਮਕਬੂਲੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਸਿਖਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹੋਵੇ ਦੋਸਤ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ। 194 ਵਾਚਿੰਗ ਵਿਊਜ਼ ਨੇ, 195 ਵਾਚਿੰਗ ਵਿਊਜ਼ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਏ। ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਐਵੇਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਈ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੇ ਟਾਈਮ ਦੀਆਂ, ਵਕਤ ਦੀਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਗੁਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਐਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸਤਾਦਾਂ ਨੇ 50-50 ਸਾਲ ਨਾਲ ਲਾਈ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਹਾਫ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੋਈ ਕਬੂਤਰ ਥੱਲੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਉੱਤੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ ਦੱਸ ਦਿਓ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਥੱਲੇ ਫਿਰਨ ਵਾਲੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰਨ ਵਾਲੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਔਨ ਏਰੀ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਜਿਹੜਾ 10-12 ਸਾਲ ਸਾਡਾ ਸਲੂਕਾ ਚੱਕੇਗਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆਮ ਏਡੀ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਿਦਮਤ ਹੈ, ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਇਸ ਸ਼ੌਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਕਰਮ ਨਵਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਔਰ ਨਾ ਦੇ ਹੀ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਆਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋਇਆ, 219 ਬੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਕਬ ਭਾਈ ਸਮੇਤ, यासीन सनियारा समेत, शेर खान समेत और जिमी जान समेत जितने भी दोस्त सलाम कह रहे ने, मैं सारे दोस्तों को वालेकुम सलाम कहना। और राणा साहब दे खाने का टाइम है, खाना भी अगे पिया, लेकिन मैं क्या मैं एक क्लिप बना दूँगा तो फिर सारे दोस्तों के नाल जी मजीद अगे गपशप करांगे। तो मैं कैमरे का रुख कर रहा जी राणा मुन्ना साहब की तरफ। अस्सलाम वालेकुम राणा साहब। वालेकुम सलाम। की हाल चाल ने सर? ठीक ठाक खैर करिए? शुक्र।
ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਤਕਦੀਰ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਉਹ ਕੰਮ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ 222 ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਾਚਿੰਗ ਵਿਊਜ਼ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕਮ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਲੇਕਮ ਅਸਲਾਮ। ਵਾਲੇਕਮ ਅਸਲਾਮ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਦੋਸਤੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਆਪਣਾ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਜਿੱਥੋਂ ਇਲਮ ਦੀ, ਪਿਆਰ ਦੀ, ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਮਿਲੇਗੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਏਗੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੋਏਗਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੋਂ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇੱਥੋਂ ਦੇਖਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਤਮ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਅਰਨਿੰਗ ਦਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਰਿਟਰਨ ਰਹੇਗਾ। ਤੇ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਦੇ ਲਾਈਵ ਆਉਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਕਿ ਮੈਂ ਘਰ ਬੈਠਾ ਸੀ ਤੇ ਜ਼ੈਨ ਹੋਣੀ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਗਏ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਜ਼ੈਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਬਾਹਰ ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਆ, ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਠੰਡਾਂ 'ਚ ਪਏ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਆ ਜਾਓ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਤਫਾਕਨ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਦਹੀਂ ਦਾ ਪਨੀਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਜੇਠ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬਰੀਡਿੰਗ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਬੂਤਰ ਜਦੋਂ ਜੋੜੇ ਤੋੜੀ ਦੇ ਆ ਨਾ, ਕੁਝ ਕਬੂਤਰ ਮਤਲਬ ਵਿੱਚ ਖੁੱਡਿਆਂ ਦੇ ਪੇ ਪਾਣੀ ਰੋਕ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਚੱਲ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪੂਰਾ weight ਆਪਣਾ ਰਿਕਵਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਲਾ ਬਖਸ਼ੇ ਉਸਤਾਦ ਨਵਾਜ਼ ਪਹਿਲਵਾਨ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਭਲਵਾਨੀ ਨੁਸਖਾ। ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰਨਤ 'ਚ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਵੇ। ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ। ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਔਰ ਸਮਝਦਾਰ ਉਸਤਾਦ ਸੀ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਕਿ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਿੱਖਿਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਜੋ ਵੀ ਦਾਸੀ ਦੇਵਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਉਸਤਾਦ ਭੋਲੇ ਅੱਡੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਸਤਾਦ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੈਨੂੰ ਕਬੂਤਰ ਪਲਟਾਣਾ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਤੇ ਤੂੰ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਖਾਓ। ਪਲਟਾਣਾ ਕਬੂਤਰ ਉੱਥੋਂ ਸਿੱਖਿਆ। ਬਾਕੀ 22 23 24 ਸਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਲੰਘ ਗਏ ਜੀ। ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਆਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਅੱਜ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਜ਼ੈਨ ਹੋਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਰ ਲਓ। ਇਹ ਮੈਂ ਜ਼ੈਨ ਜੀ ਆਪਣਾ ਇਹ ਦਹੀਂ ਏ, ਉਹਦਾ ਪਨੀਰ ਏ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਫੇਦ ਜ਼ੀਰਾ ਪਾਣਾ ਸਾਬਤ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਦਹੀਂ ਹੈ? ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਕਿਲੋ ਦਹੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਕਰੀਬਨ ਇੰਨਾ ਕੁ ਤੁਸੀਂ ਸਫੈਦ ਜ਼ੀਰਾ, ਕਿ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਸਫੈਦ ਜ਼ੀਰਾ ਪਨੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਗੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਮੈਂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਜ਼ੈਨ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਆ ਗਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਜੋੜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਬਾਹ ਨਿਹਾਰ ਜਦੋਂ ਪੋਟ ਖਾਲੀ ਹੋਏਗਾ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹ 2-2 ਗੋਲੀਆਂ ਮਤਲਬ 2-3 ਦਿਨ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਬੂਤਰ ਕਾਫੀ ਮਤਲਬ ਫੀਲਿੰਗਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਦੇਖਣ 'ਚ ਵੀ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ, ਮੂੰਹ ਠੀਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਦਹੀਂ ਦਾ ਪਨੀਰ, ਆਮ ਦਹੀਂ ਅੱਛਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਮਤਲਬ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਮਿੱਠਾ, ਉਹਨੂੰ ਟੰਗ ਦੇਣਾ ਹੈ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜੀ। ਤੇ ਪਨੀਰ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਆ ਗੋਲੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਤਲਬ ਮਹੀਨੇ ਕੁ ਦੀਆਂ ਬਣ ਜਾਣੀਆਂ, ਇਹਨੂੰ ਫ੍ਰਿਜ 'ਚ ਰੱਖ ਲਓ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਸਫੈਦ ਜ਼ੀਰਾ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਬਣਾਉਣਾ। ਇਹ ਜੋੜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ weight ਕਮ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਜਾਂ ਗਰਮੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ, ਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਕਬੂਤਰ ਜੋੜੇ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ ਪਾਣੀ ਰੋਕ ਲੈਂਦਾ, ਅੱਜ ਰੋਕ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਖਾ ਜਾਂਦਾ। ਖਾਸ ਕਰ ਫੈਸਲਾਬਾਦ 'ਚ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਉਹ ਤਾਂ ਖਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਚੱਲ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੰਗਤ ਲਾਲੀ 'ਚ ਤੇ ਸ਼ਕਲ ਹੋਰ ਜੀ ਬਰੀਕ ਸਿਰ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹ ਜ਼ੈਨ ਜੀ ਮਤਲਬ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਬਾਹ 2-2 ਦਿਆਂਗਾ। ਬੜਾ ਸਾਦਾ ਜਿਹਾ ਨੁਸਖਾ। ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕਬੂਤਰ weight ਪੂਰਾ ਕਰ ਜਾਏਗਾ। ਕਬੂਤਰ ਮਤਲਬ ਅੱਗੋਂ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਠੰਡੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ। ਅੱਛਾ। ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਚਿਕਨਾਈ ਵੀ ਪੂਰੀ ਆ, ਹਰ ਚੀਜ਼। ਇਹ ਮੈਂ ਨਵਾਜ਼ ਭਲਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ ਜੀ। ਤੇ ਪੁਰਾਣਾ ਮੈਂ ਮਤਲਬ 15-20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਬਣਾਉਣਾ ਔਰ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ। ਉੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਬਰੀਡਿੰਗ ਸੈਟਅਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਬੂਤਰ ਤਾਂ ਖਾ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਖਾ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬੈਸਟ ਚੀਜ਼ ਆ। ਬਹੁਤ ਬੈਸਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਦੋਸਤੋ। ਖਾਣੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਪਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 358 ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲਾਈਵ ਨੇ, 363 ਹੋ ਗਏ ਹੁਣ। ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੀਏ ਨਾ ਦੀਆ ਜਲਾਈ ਜਾਈਏ ਔਰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਾਲ ਰੋਸ਼ਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧਦੀ ਜਾਏ, ਬਿਖਰਦੀ ਜਾਏ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਵੀ
ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਪਲੱਸ ਪੁਆਇੰਟ 'ਚ ਜਾਏ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ फ़ायदा हो गया। तो बहुत बहुत शुक्रिया सारे दोस्तों का जिन्होंने अपना कीमती टाइम दिता। मैं एक बार फिर बहुत मशहूर हाँ सारे प्यार करने वालियां दा, ते सारे उन्होंने बंदियां तो मादद खां वा जिन्होंने मैं ब्लॉक किया, तो या जिहड़े आने वाले वक्त च ब्लॉक हो जान। सिर्फ गुजारिश ये है कि ये एक शौक का प्लेटफॉर्म है, ये उत्ते अगर कोई गल पसंद नहीं आ रही तो हौसले ना गल सुन के थोड़ा जिहा सबर का मुजाहरा कर लो, बजाए इसके कि तुसी अपने गुस्से और गिले का या शिकवे का इजहार करके तो मतलब साढ़े तो भी जाते रहो, असी तुहाडे तो जाते रहिए। तो सबर का मुजाहरा करो तो कोशिश करो कि नाल रहो। वो अलामा इकबाल ने दा शेर तो मैं ख़त्म करांगा गल कि वाबस्ता रह शजर से और उम्मीदें बहार रख। तो इंशाअल्लाह ताला अज तक यही कोशिश रही कि खिदमत करिए, दसीए, समझाइए ताकि सारे दोस्तों का भला हो सके। तो दुआ करना मेरे वास्ते भी, राणा साहब के वास्ते भी, कि अल्लाह ताला की ज़ात नज़र बद तो बचाई रखे और जिहड़े दुश्मन ने उन्हां दी हर तरह की जिहड़ी कि उन्होंने कहते हैं शर है और उन्होंने वार तो अल्लाह ताला की ज़ात अपने हबीब के सदके बचाई रखे। और असी इंज ही सारे दोस्तों के विच असी अपने खुशियां, हासे, मुहब्बत, नॉलेज, प्यार सारा कुछ वंडते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला तुहानूं सारिआं नूं खुश रखे, आबाद रखे। इस तरह ही जो चीज़ साढ़े तक पहुँचेगी जिहदे नाल तुहाडा फायदा हो सके वो तुहाडे तक इंशाअल्लाह पहुँचावांगे। दुआवां 'च याद रखना। अल्लाह हाफिज़।